Okay, hello dear students, welcome to all of you. Okay, we are learning the lesson number 3. Sir, in previous video we completed theorem of angle between tangent and secant. Okay, now and also their converse. Now today we start their theorem of internal division of chord. Okay, हा lesson जो theorem आहे तो थोडासा important आहे बरं. त्यामध्ये बघू आपण काय सांगितले. Suppose two chords of a circle intersect each other in the interior of the circle, then the product of the length of the two segments of one chord is equal to the product of the length of the two segments of the other chord. Let's see by one. Okay, suppose two chords of a circle intersect each other in the interior. Okay, by using this statement, first we draw figure. Two chords are there and they are intersect internally. Okay, suppose these two chords are touch to intersect at point E. Okay, internally. A important about internal. A, B, and C and D. Okay. So suppose two chords are intersect internally or inside the circle. Then after that parts, so given काय बघा यामध्ये simple chord AB and chord CD intersect at point E internally. Okay. Chord AB and chord CD intersect internally at point E. Then to prove. After then parts is to prove. Let's see what is the to prove. Then the product means multiplication. The product of the length of two segments of one chord is equal to, okay, because of intersection, a chord AB divides into two parts, that is AE and B. So we take multiplication of A and B, product of, okay, is equal to the same way product of CE multiplied by ED, CE multiplied by DE. Okay, we have to prove that AE multiplied by B is equal to CE multiplied by D. Without construction it is not possible, so we have to construct it. We join AC and BB. Okay, we have to, because of construction we get two triangles. We get two triangles, that is in proof triangle CAE. Okay, triangle and triangle BDE. Okay, आता हे आपले हे दोन ट्रायंगल, these two triangles we have to show that they are similar. हे दोन ट्रायंगल आपल्याला सिमिलर शो करायचा, जो फर्स्ट लेसन मध्ये आपण सिमिलॅरिटी मध्ये बघितले. ओके, these two angles are vertically opposite angle, that's why they are congruent. So first we pair लिहून ACE angle, ACE congruent angle, ACE DEB angle, DEB result vertically opposite angles. Okay, one pair तरी मिळाले. ओके, आता थोडंसं chord AC आर्क CB वर कॉन्संट्रेट केलं. हा जो काय आर्क CB आहे त्यामध्ये बघा, हा जो काय आर्क CB आहे तो अँगल CAB मध्ये इंटरसेक्ट झाला आहे. अँगल या CAB मध्ये सिमिलरली सेम आर्क CDB मध्ये पण झालाय. ओके, म्हणजे हे दोन अँगल एकाच आर्क मध्ये इन्स्क्राइब झाले. सो इन्स्क्राइब आर्क इन अ सेम सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, दॅट्स व्हाय these two angles are equal. मग कोणते अँगल देणार मला? अँगल CAB ऐवजी काय रीड करायचं? CAE. ओके, अँगल CAE कॉन्ग्रुएंट अँगल BDC ऐवजी BDE, angle BDE. Reason angle inscribed in same arc. Okay, they are congruent. Next, therefore triangle CAE similar triangle BDE by
AA test by AA test. And when two triangles are similar, its corresponding sides are in proportion. That is काय होणार बघा CA upon BD. ओके, CA ची corresponding BD is equal to या AE ची corresponding कोणती येणार D, AE upon DE is equal to ही पूर्ण CE upon BE. Reason C dot S dot S dot D, that is corresponding sides of similar triangle. ओके, आता बघा AE आपल्याला हवा म्हणजे हा रेशो घ्यावा लागेल, BE हवा म्हणजे हा रेशो, या रेशोची काही गरज नाही. सो दॅट इज हा असा लिहून घेऊ रेशो खाली AE upon BE is equal to CE upon BE. and final step cross multiplication करू, that is AE into BE is equal to CE multiplied by D. इस प्रूफ करायचं तर AE into BE is equal to CE multiplied by D. ओके, जसं आपण आता इंटरनल डिव्हिजन ऑफ कॉर्डचा थेरम बघितला, तसंच आपल्याला नेक्स्ट थेरम बघायचा तो म्हणजे थेरम ऑफ इंटरनल ऐवजी एक्सटर्नल. ओके, थेरम ऑफ एक्सटर्नल डिव्हिजन ऑफ कॉर्ड. ओके, थेरम ऑफ एक्सटर्नल डिव्हिजन ऑफ कॉर्ड. डिफरन्स काय आहे फक्त एक्सटर्नल, तिथे इंटरनल आहे, इथं काय एक्सटर्नल. म्हणजे इथं जर इंटरनल डिवाइड होत असेल तर तिथे काय होणार आहे एक्सटर्नल डिवाइड होणार. बघू आपण थेरम ऑफ एक्सटर्नल डिव्हिजन ऑफ कॉर्ड. If a second containing chords AB and CD of a circle intersect outside the circle, म्हणजे when two chords are intersect outside the circle. समजा सर्कल घेतला, ही कॉर्ड AB, ही कॉर्ड कोणती घेतली बघा CD. इथं पण आपण ABC घेतलेली, इथं पण CD. ओके, पण आपल्याला ते काय करायचे आहे आउटसाइडला एक्सटर्नल डिव्हिजन, म्हणजे सी अशी इकडे इन्क्रीज आहे. ओके ओके, ॲट पॉइंट सपोज E. ओके, सो AB chord and CD intersect externally at point E. सो इथे गिवन काय ना chord AB and chord CD intersect externally or outside. Externally at point externally of the circle. कोणाच्या एक्सटर्नल पण सांगावं लागेल ना, सर्कल ॲट पॉइंट. ओके, तुमच्या वर्ड्स मध्ये पण लिहू शकता. देन प्रूफ. टू प्रूफ मध्ये काय आहे बघा, तिने दिले ऑलरेडी. टू प्रूफ AE multiplied by BE is equal to CE multiplied by DE. हे आपल्याला काय करायचं प्रूफ. ओके, विदाउट कंस्ट्रक्शन इट इज नॉट पॉसिबल. सेम कंस्ट्रक्शन इथं जसं आपण AC आणि BD ड्रॉ केलं तसं पण आपल्याला इथं पण कंस्ट्रक्शन करावं लागतं. वी हॅव टू कंस्ट्रक्ट AD and BC. Okay, so we have to construct AC, AD and BC. Let's see. Not necessary you have to give the points here. आता because of construction we get two triangles. इथं जसं आपल्याला construction मध्ये जसे इथं दोन triangle मिळाले तसे आपल्याला इथं दोन triangle मिळतात. कोणकोणते triangle बघा, triangle ADE, triangle ADE and ADE and CBE. ओके, हे दोन ट्रायंगल आपल्याला सिमिलर शो करायचे. आता इथं ऑपोजिट अँगल होता, इथं जर बघितलं असेल तर ADE मध्ये हा E अँगल येतो, त्याचप्रमाणे CBE मध्ये पण E अँगल येतो, म्हणजे एक अँगल इथं कॉमन झाला. देयरफॉर अँगल AED कॉन्ग्रुएंट अँगल CEB. रिझन काय ना, कॉमन अँगल. ओके, जसं इथं BC कॉमन इंटरसेक्टेड आर्क होता तसंच इथं पण आहे बघा. ओके, लेट्स सी. हा जो काय आर्क बीड आहे, हा जो काय आर्क बीड आहे तो
जर तुम्ही बघितलं असेल तर अँगल BAD आणि BCD च्या आतल्या बाजूला म्हणजे अँगल BAD आणि अँगल BCD हे एकाच आर्क मध्ये इन्स्क्राइब झाले. थोडक्यात या दोन्ही अँगल म्हणजे BAD आणि BCD ने सेम आर्क इंटरसेक्ट केला. सो सेम आर्क इंटरसेक्ट केला म्हणजे दे आर कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे कोणते दोन अँगल येणार बघा. अँगल मोठा पहिला घेतला आपण, हा मोठा घेतला ना. सो BAD. ओके, पण BAD रीड न करता B ऐवजी मी फक्त E रीड करणार. अँगल तर चेंज होत नाही, हा अँगल A ॲज इट इज राहणार. हे दोन अँगल इक्वल येणार ना. सो हे दोन अँगल ऐवजी BAD रीड करा किंवा EAD रीड करा, काही फरक पडत नाही. सो अँगल EAD कॉन्ग्रुएंट अँगल कोणता अँगल बघा. EAD जसा तसाच BCE किंवा ECB, काही मला काही प्रॉब्लेम नाही. ECB इन्स्क्राइब्ड अँगल थेरम और अँगल इन्स्क्राइब्ड इन सेम आर्क. पुढे रिझन येणार अँगल इन्स्क्राइब्ड इन सेम आर्क. म्हणजेच काय बघा, हा जो काही अँगल BAD हा आर्क BAD मध्ये आहे, त्याचप्रमाणे हा BCD पण या पूर्ण एकाच आर्क मध्ये, त्यामुळे हे दोन अँगल काय आले कॉन्ग्रुएंट आले. फक्त B ऐवजी आपण घेतला E आणि इकडच्या D ऐवजी घेतला आपण E. ओके, सो these two triangles are similar, that is triangle ADE, similar triangle, sorry not congruent, similar triangle CBE by AA test. Okay, now when two triangles are similar, its corresponding sides are in proportion. सो का होणार बघा, आपल्याला AD गरज नाही, म्हणजे पहिल्या साइडचे रेशो नाही घेतलं तर चालेल, डायरेक्ट दुसऱ्या घेऊ. म्हणजेच AE अपॉन AE ची करस्पॉन्डिंग C, AE अपॉन C इज इक्वल टू DE अपॉन BE. फायनल स्टेप क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, फक्त रिजन द्यावं लागेल CST. Okay, that is corresponding sides of similar triangle. That is AE multiplied by BE is equal to CE multiplied by DE. Okay, so cross multiplication केलं. फक्त आता टेक्स्टबुक वाईज कोणत्या ऍक्टिव्हिटी ती बघू. ओके, याला एक बॉक्स आहे बघा. ओके, CEB. त्यानंतर इथे एक याला एक बॉक्स आहे, तो बॉक्स लिहावा लागेल. तो तुम्हाला तो बुक मध्ये लिहून घेतलं तरी चालेल. बाय AA टेस्ट, त्यानंतर AE अपॉन CE, इथं दोन्ही बघा DE अपॉन, थोडस खराब दिसतं पण ते बॉक्स केलं की थोडंसं तुम्हाला लक्षात येईल. सो फायनल वन दिस वन. ओके, हे तुम्हाला बॉक्स मध्ये किंवा बुक मध्ये लिहायचं. बघा, चेक करायला लिहून घ्या. Okay, so this way we have to get external division of chord and internal division of chord. यामध्ये लक्षात ठेवायचं कसं आहे, हे काय लक्षात ठेवायचं काही प्रॉब्लेम नाही. प्रूफ वगैरे जाऊ द्या, फक्त आपण प्रूफ लक्षात येईल, म्हणजे लक्षात येईल. हे झालं असेल तुमचं. यामध्ये जर बघितलं असेल तर इथं सिम्पली मल्टिप्लिकेशन केलं, AE BCED. इथं काही जास्त प्रॉब्लेम येत नाही, कुणाला समजून नसेल. फक्त इथं लक्षात कसं ठेवायचं, हा जो काही AE पार्ट आहे हा तुमचा फुल पार्ट आहे, फुल सेगमेंट घेतली. ओके, CE पण काय येते बघा, फुल येते. CE ऑल्सो फुल. बट BE जर तुम्ही बघितलं असेल तर हा आउटसाइडचा पार्ट आहे. ऍज वेल एज DE पण तुमची काय, म्हणजे लक्षात ठेवताना कसं करायचं, फुल मल्टिप्लाय बाय आउट इज इक्वल टू फुल मल्टिप्लाय बाय आउट. इथं काय अवघड नाही, हे काय लक्षात ठेवायला काय अवघड नाही, सिंपल. सो हे फक्त लक्षात ठेवा. आपण गडबडीत कसं करतो, AE मल्टिप्लाय बाय BE करू शकतो, ते चुकणार. त्यामुळे पूर्ण पार्ट घ्यायचा. AE मल्टिप्लाय बाय BE इज इक्वल टू फुल पार्ट बाय CE मल्टिप्लाय बाय DE. ओके, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. लेट्स सी नेक्स्ट वन. ओके, यानंतरचा शेवटचा थेरम आहे बघा या सर्कल मध्ये.
टँजेंट सेकेंड सेगमेंट थेरम. याआधी जो थेरम बघितला तो आपण लास्ट व्हिडिओ मध्ये अँगल बिटवीन टँजेंट सेकेंड होता, हा वेगळा आहे. थेरम ऑफ टँजेंट सेकेंड सेगमेंट. ओके ओके टँजेंट सेकेंड सेगमेंट थेरम. ओके, यामध्ये गिवन त्यांनी डायरेक्टच दिली बघा. पॉइंट ई इन द एक्सटेरियर ऑफ अ सर्कल, अ सेकंड थ्रू पॉइंट ई intersect the circle at point A and B and tangent through E touches the circle at point D. एवढं गिवन मध्ये येणार. मला फिगर मध्ये पहिला फिगर ड्रॉ करून म्हणजे लक्षात येईल. ओके, टँजेंट ईटी टँजेंट झाली. टँजेंट सेकंड, आता सेकंड म्हणजेच ए बी झाली आणि टँजेंट सेगमेंट म्हणजेच हा ए येतो. ओके, तेवढं लक्षात ठेवायचं. हा ईटी टँजेंट सेगमेंट येणार. बघू आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे. ओके, पॉइंट ई इज द एक्सटेरियर ऑफ द सर्कल, पहिली कंडिशन. नेक्स्ट वन, अ सेकंड थ्रू पॉइंट ई, या सेकंड ई पासून सेकंड ड्रॉ केले, इंटरसेक्ट टू द सर्कल ऍट पॉइंट ए अँड बी, म्हणजे ई पासून जी सेकंड ड्रॉ केली ती ए आणि बी. ओके, आणि टँजेंट जी काढली ती आपल्याला टी पॉइंट मध्ये टच होते. आणि आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे, ई ए मल्टीप्लाय बाय ई बी इज इक्वल टू ई टी स्क्वेअर. ओके, ई टी स्क्वेअर इज इक्वल टू ई ए मल्टीप्लाय बाय ई बी. लेट्स सी इन प्रूफ. ओके, कन्स्ट्रक्शन आहे बघा इथे. विदाउट कन्स्ट्रक्शन इट इज नॉट पॉसिबल. सो आपल्याला काय ड्रॉ करायचं आहे, ईटी अँड बीटी. ओके, ईटी अँड बीटी. ड्रॉ टी ए अँड टी बी. लेट्स सी इन प्रूफ. आता इथं आपल्याला दोन ट्रायंगल मिळतात सेम. प्रूफ मध्ये बघू. इन ट्रायंगल ई ए टी अँड ट्रायंगल ई टी बी, हे आपल्याला दोन ट्रायंगल काय करायचे, सिमिलर शो करायचे. लेट्स सी, ई ए टी आणि कोणता आहे बघा, ई टी बी. हा, तर दोन्ही मध्ये बघितलं असेल तर हा ई अँगल कॉमन आहे. ओके, सो काय होणार, फर्स्ट वन त्यांनी दिल्याप्रमाणे घेऊ. अँगल ए ई टी कॉन्ग्रंट अँगल टी ई बी. ओके, बिकॉज ऑफ कॉमन अँगल. बिकॉज ऑफ कॉमन अँगल. नंतर बघू अँगल ई टी ए. बघा, ई टी ए न कोणता अँगल, ई टी ए न कोणता इंटरसेक्ट केलाय. ओके, त्याचप्रमाणे अँगल ए बी टी न पण कोणता इंटरसेक्ट केलाय, हाच केलाय. ते अल्टरनेटिव्ह स्टेटमेंट मध्ये आपण बघितलेलं बघा. सो बाय युजिंग टँजेंट सेकंड थेरम, अँगल ई टी ए, ई टी टँजेंट आहे, ही सेकंड आहे म्हणजे टँजेंट सेकंड. देयरफॉर अँगल ई टी ए कॉन्ग्रंट अँगल ई बी टी. बघा, ई बी टी ने पण आर के टी हे केला म्हणून रिझन काय ना, टँजेंट सेकंड थेरम. देयरफॉर ट्रायंगल ई ए टी सिमिलर ट्रायंगल ई टी बी बाय ए ए. Now when two triangles are similar, its corresponding sides are congruent. Corresponding sides are in proportion. So EA. So first side चा रेशो पाहिजे EA upon ET is equal to. अजून काय हवं बघा, EB. EB म्हणजे शेवटच्या दोन साइडचा रेशो फर्स्ट अँड सेकंड. सो ET upon EB. Reason C dot ES dot ES dot T, that is corresponding sides of similar triangles. So cross multiplication करना ET into ET, ET square is equal to EA multiply by EB. ओके, आता हा पण थेरम लक्षात ठेवण्यासाठी सोपा काय, जो सिंगल पार्ट आहे म्हणजेच ET, अजून काय सिंगल पार्ट बाहेरचा एक सिंगलच आहे बघा.
ओके, इथे काय पुढे काय नाहीच आहे, याचा स्क्वेअर घ्यायचा. ओके, आणि नंतरची सेम, पहिला EA म्हणजे आउटसाइडचा, आणि हा काय EB जी फुल म्हणजे फुल मल्टिप्लाय बाय आउटसाइड. ओके, सिंगल पार्टचा स्क्वेअर इज इक्वल टू फुल साइड मल्टिप्लाय बाय आउटसाइड. जसं एक्सटर्नल डिव्हिजन साठी आपण घेतलेलं सेम आहे, फुल मल्टिप्लाय बाय आउटसाइड इज इक्वल टू सिंगल साइडचा स्क्वेअर. ओके, दिस वे वी कंप्लीटेड टँजेंट सेकंड सेगमेंट थिअरम. ओके, जर बघितलं असेल तर पेज नंबर 79 वर बघू शकता. रिमेंबर दिस मध्ये फर्स्ट वन, two chords are intersect internally, that's why AE multiplied by EB is equal to CE multiplied by ED. सेकंड फिगर मध्ये chord AB आणि chord CD intersect outside or externally, therefore AE म्हणजे full part multiplied by B that is outside part is equal to CE multiplied by ED. Okay, this property is known as theorem of chord of intersecting outside the circle or external division of chord is in a. Next one, tangent second segment theorem. EA multiplied by EB that is full multiplied by outside part is equal to single part square that is ET square. Okay, this will be how to complete that practice. Three theorems today. Okay, in previous video, then after next video we learn first solve example. कारण की solve example सारखेच तुम्हाला practice set solve करायचे, ते मी फक्त ओव्हरली एक्सप्लेन करेन. practice set 3.5 फक्त solve example घेतल्यानंतर तुम्हाला practice set सोडवता येईल. त्यामध्ये काय डिफिकल्ट असेल तर आपण नंतर बघू. नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये आपण 3.5 स्टार्ट करतो. ओके, थँक्यू.